प्यारे दर्शकों का इस खास पेशकश बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। असी हमेशा ही तुहाडे नाल कुछ खास शख्सियतों को रूबरू कराते रहते हैं। सो अज असी एक बहुत ही खास शख्सियत के नाल तुहानू रूबरू कराने जा रहे हैं। मेरी मुराद है पंजाब सरकार में बतौर कैबिनेट मिनिस्टर ब्रह्म शंकर जिंपा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सर इस वेले पंजाब सरकार की गल करिए तो वो बहुत अहम जिम्मेवारियां जिहड़ियां तुहानू मिलियां रेवन्यू और वाटर रिसोर्सिस। अगर थोड़ा पिछला पिछोकड़ देखिए तो कितने म्यूनसिपल काउंसलर और अज बतौर कैबिनेट मिनिस्टर ये जर्नी पोलिटिकल जर्नी किस तरीके की रही और किद्दां इहदे विच तुसीं शुरुआत तो लैके हुण तक पहुँचे? देखो पोलिटिकल जर्नी तो मेरी लंबी मैं कह सकदा जी, क्योंकि 5 इलैक्शन में लड़े टोटल विधान सभा का पहला सगा, 4 बतौर काउंसलर लड़े। सारे ही 5 इलैक्शन मैनूं हुशियारपुर विधान सभा दे विच जनता ने काउंसलर के इलैक्शन 4 बड़े बड़े मार्जिन जिताए। ईवन दैन कि इंडिपेंडेंट जिताया मैंने। लास्ट इलैक्शन में फरवरी के विच इंडिपेंडेंट जितया सी जी। और इस उस क्योंकि आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करदा कि मैंने उन्होंने योग्य समझिया। उन्होंने मैंने इलैक्शन लड़ाया टिकट दे के और जितन तो बाद जिहड़ा पार्टी ने मैं भगवंत मान जी का बहुत धन्यवाद करदा, सुप्रीमो साहब का अरविंद जी का बहुत धन्यवाद करदा तो मैंने एक वड्डी जिम्मेवारी दी। सो बड़ा अहम है कि किस तरीके दे नाल जिंदगी दे विच मिरेकल्स हुंदे ने और एक शुरुआत छोटी जी जिहड़ी पहला कदम जदों इंसान चुकदा तो उस तो बाद अगे अगे मंजिलां सर होंदियां। सर इस वेले तुहानूं मेजर पोर्टफोलियो जिहड़ा रेवन्यू एक बहुत बड़ा महकमा और नाल वाटर रिसोर्सिस। अगर गल करिए की चैलेंजेस तुसीं देखदे हो इस महकमे दे विच जिन्हां नूं तुसीं डील करना है? देखो रेवन्यू की असीं गल करदे हैं तो रेवन्यू नूं मैनूं कहना नहीं चाहिए। रेवन्यू दे विच बड़ा इनू करप्ट महकमा समझा जाता, खास तौर पर तहसीलां। रेवन्यू च साडे कोल मेन जिहड़ा है जिन्ना भी डिपार्टमेंट हैगा तहसीलदारां दा, पटवारी दा, कानूनगो दा, ओहदा जिहड़ा रेवन्यू इकट्ठा होना। और क्योंकि लोग बहुत तरसता है जी। तहसीलों की जिहड़ी कारगुजारी सी वो बड़ी सस्पीशियस रही अज तक, कभी अच्छी नहीं समझी जाती सी कि लोगों को बहुत सारिया विसंगतियां जिहड़ियां लोगों नाल लगातार होंदियां आ रही उहदे च सुधार बड़ी वड्डी गल सी जी। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तहसीलों के दौरे भी किए, अधिकारी जिहड़े अपना नियम का पालन नहीं कर रहे सी जी उन्होंने सस्पेंड इस करके किया बजाए कि उन्होंने दंडित करने की कोशिश नहीं की ताकि उन्होंने एक मैसेज आए भी असीं एक अच्छा काम करना। तुसीं शुरुआती दौर दे विच अगर गल करिए जदों मिनिस्ट्री संभाली तो बहुत सारिया तहसीलां विजिट कीतियां, कई ऑफिस चैक किए, ब्यूरोक्रेसी का रवैया तुहानूं किद्दां दा लग्गिया और किस तरीके नाल तुसीं उन्हां नूं हुण मोल्ड करन विच कामयाब होए? ये अगर थोड़ा ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी हैगी है उन्हां च अच्छे ऑफिसर भी सी पर बहुत घट रह गए सी जिहड़े अपनी ड्यूटी नूं डू फॉर ड्यूटी वेस्ट वाला काम समझते सी जी। और बहुत सारे अधिकारी क्योंकि पुरानियां सरकारां राजनीतिक आदमियों ने उन्होंने कभी टीच नहीं किया, उन्होंने को जायज़ नजायज़ काम लै जी, उन्होंने को अपने हित साधे और वो उन्होंने वर्गे होंदे चले गए। मैं कह सकता जी। कहते सी जथा राजा तथा प्रजा, वो सिस्टम जिहड़ा सी साडे राजनीतिक आदमियों ने बनाया। मैं कह सकदा क्योंकि अगर ये ठीक रहिंदे तो वो गलत ना होंदे। अज मैं कह सकदा मानयोग चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की जिहड़ी सरकार है क्योंकि राजा बहुत ईमानदार है जी ते वो जिहड़े थल्ले हुणे काम करने वाले अधिकारी है इन्हां नूं भी हुण ईमानदार होना पैना जी। सो एग्जाम्पल सैट की कि अपने ही मंत्री नूं बर्खास्त किया। सर अगर गल करिए सरकार ने एक बहुत बड़ा टीचा रखा कि असी रेवन्यू जनरेट करना और बहुत ज़्यादा असी पैसे जिहड़े इकट्ठे करने ताकि असी लोन भी उतारना और नाल दी नाल जिहड़े वादे कीते हैं लोकां दे नाल और बहुत बड़े बड़े वादे कीते हैं। सो उस रेवन्यू जनरेट करन विच जिहड़ा तुहाडा महकमा वो किन्ना क महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? देखो बिल्कुल ठीक गल कही है क्योंकि पंजाब दा असीं टोटल अगर लोन गिणीए इस वेले सारियां कारपोरेशनां कमेटियां दे पा के तो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ के करीब चला जाता। और मैं धन्नवाद करदा साडे FM साहब चीमा साहब दा भी भगवंत मान जी की लीडरशिप दे विच चीफ मिनिस्टर साहब दी भी एक बड़ा अच्छा बजट प्रेजेंट होया। इहदे बावजूद कि खजाना करजाई है उन्होंने भरन की लोड़ है
बड़े क्वेश्चन उठे, पर पहली बार मैं गल कह सकदा भी नाल नाल जिहड़ा साडे ते लोन खड़ा उहनूं रीपे करन दी कोशिश की गई है जी। ये बड़ी वड्डी गल सी इस बजट की। जिथे तक रैवन्यू की गल डिपार्टमेंट की तहसीलों के वालों रैवन्यू आना स्टंप ड्यूटी थ्रू आना, वो जिहड़ा हैगा टीचा बड़ा अच्छा सी, तकरीबन 35-40% इनक्रीज़ लैके चले जी, जी एक वड्डी इनक्रीज़ मनी जाती किसी भी डिपार्टमेंट वालों जी। और डेफिनेटली उस तो ज़्यादा करने की कोशिश करांगे और वो नज़र आ रहा। सो इनिशियली अगर गल करिए कि 35-30% का इनक्रीज़ अगर सरकार सोच रही है तो शायद आने वाले समय में सारिया चीज़ां संभव है। सर मैं ये कुछ चीज़ां जिहड़ियां इनोवेटिव कीतियां कि फर्द जिहड़ी होम डिलीवरी की जाएगी जां डिजिटल टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तहसीलों, ये किस तरीके की पहल कदमी है और ये नाल लोकां नूं किस तरह फायदा जिहड़ा है? देखो ई स्टैंप, ई गोदावरी जी और हरेक चीज़ नूं SMS नाल जोड़ना जी और फर्द की डिलीवरी पूरे वर्ल्ड दे विच तुहाडे घर च पहुँचना जी। और हुण एक नवां सिस्टम है जिहदे च बहुत वड्डी अज तक बंडलबाजी और बड़ी लड़ाई का घर रहा अज तक जी। ईवन दैन कि झगड़े हो जाते सी और वो सीगा जरीब सिस्टम जी जरीब लगी तुसी क्या मेरा प्लॉट इत्थों शुरू हो रही मेरी एग्रीकल्चर जमीन या मेरा प्लॉट जरीब लाई उन्हें इट पट्टी उत्थे रखती उत्थे रख दी DGPCS सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नाल उन्होंने करन दी कोशिश की गई है और जल्दी वो चीज़ां सारियां इंप्लीमेंट हो रही हैं जी। एक क्योंकि ये सरकार जिहड़ी दिलों लोगों लई वैलफेयर दी इच्छुक है, इस करके सारिया चीज़ां जिहड़ियां हुण लागू कीतियां जा रही ताकि किसी बंदे नूं जमीन खरीदण वाले नूं कोई परेशानी नहीं होवे। ਉਹਦੇ 'ਚ मेरी जिन्नी बार अधिकारियों नाल गल हुई मैंने उन्होंने एक गल कही हरेक अधिकारी नूं बिठा के भी देखो हरेक आदमी नूं अपना पुत दुकान जमीन मकान बहुत प्यारा हुंदा जी और उहदे नाल इंसाफ करना तुहाडी ड्यूटी है जी। तो मैनूं लगदा भी एक अच्छा वातावरण जिहड़ा डिवेलप हो रहा और ऑफिसर साहबान भी इस गल नूं समझण गए लग पे भी अगर सरकार ईमानदार है तो सानूं ईमानदारी नाल ही काम करना पैना। सो ईमानदारी जिहड़ी उपरों थल्ले वाल नूं आंदी है, सो इन्हां ने एक एग्जाम्पल सैट की और हेठां पद्धर दे उत्ते इहदी झलक जिहड़ी है किते ना किते बदलाव दी सानूं देखण नूं भी मिल रही। सर इहदे नाल ही मैं जिहड़ी चीज़ है कि हुशियारपुर नूं तुसीं जो कि रिप्रजेंट करदे हो और हुशियारपुर दीयां बहुत सारियां डिमांड्स है जिहदे विच एक मैडिकल कॉलेज एक बहुत वड्डा मुद्दा सीगा, वो प्रोजैक्ट कित्थे क पहुंचिया और किस तरीके दे नाल आउण वाले समय 'च वो मटीरियलाइज़ हो रहा? देखो डेफिनेटली मैं गल कह सकदा भी अज जी मैडिकल फैसिलिटीज़ है वो हरेक शहर नूं चाहिए और हुशियारपुर भी वो शहर है जोड़ा कि हुशियारपुर भी एक इतिहासिक शहर है हिमाचल ना लगन करके क्योंकि गेटवे ऑफ हिमाचल है इस साइड तो जी और वैस्ट गेटवे है सारा इलाका चाहे अमृतसर जा रहा है जलंधर जा रहा है लुधियाना सारा बाया हुशियारपुर होके जाता ईवन दैन कि पठानकोट जम्मू जाने भी बाया हुशियारपुर जाया जाता। सो सारा हिमाचल इत्थे इलाज कराना आंदा सिर्फ इन्होंने प्राइवेट सैक्टर मैं नहीं कहता प्राइवेट सैक्टर का बड़ा बेस्ट काम है उन्होंने बड़ी हिम्मत की है बड़े हॉस्पिटल बनाए बड़ी हिम्मत मैं उन्होंने मानना लेकिन सरकारी हॉस्पिटल डिवेलप क्यों नहीं हुए सरकारां दे फेलियर करके उत्थे इन्हां दी नीयत खराब करके क्योंकि हरेक चीज़ तो पैसा जनरेट करने की कोशिश की गई जी उत्थे सेवा भाव नहीं रहा। जे अज मेरी नीयत हो जाए भी मैं तो हॉस्पिटल का काम उत्थे भी मेरा मैं शेयर होल्डर होवां जिहड़े उत्थों काम चलते हैं तो मैं फिर उधर नूं मेरा ध्यान है मेरा वैलफेयर वाल ध्यान नहीं है। और मैं समझदा भी ये मैडिकल कॉलेज ठीक है पिछली सरकार ने इहदा कोशिश की है बड़ा अच्छा कदम सी उन्हां दा भी ये क्योंकि अच्छे कदम इस तरह लेकिन हुण उहनूं जल्दी पूरा कराउण दे लई भी कोशिश की जाएगी। और जिदा CT स्कैन की मैं तुहानूं एक गल सुनानी चाहना भी क्योंकि गरीब आदमी मतड़ आदमी जो घट पैसे नहीं खर्चता नहीं तो अमीर आदमी जो को पैसे है जाता ही हॉस्पिटल च और जो को आयुष्मान योजना अजकल सरकार ने दी होगी सेंटर की जब वो उत्थे जाता लेकिन जोड़ा हूँ जो को भी है नहीं गा तो हॉस्पिटल जाना गरीब आदमी लाइना अज भी लगियां हॉस्पिटलों जी मैं नहीं कहता भी असीं 3 महीने लेकिन असीं कंफर्टेबल करने की कोशिश की है 3 महीने लोगों को मेडिसिन नहीं सी मिलती तुसीं उठ जाओ सिविल हॉस्पिटल अज खुद लोग हैरान है जे एक लाइन खड़ी सी तो 2-3 कराइया गई उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ठीक किया गया जोड़े अफसर काम नहीं सी करते ठीक ढंग नाल उन्होंने ठीक करने की कोशिश की है।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਸਤਵਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਪ ਆਫਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਖੁਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ 6 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ 51 ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸਿਰਫ ਐਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ BPL ਦੇ ਥਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ BPL ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ 100% BPL ਦੇ ਥਰੂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ BPL ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ SC ਜੀ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਦੇਖੋ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ 27,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1100 ਪਟਵਾਰੀ, 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਯੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹ 'ਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, 5 ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੀ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ 1100 ਬੱਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਊਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਚूँकि ਸਮਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਿਆਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪੈਨਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਮਹਾ ਕਰਪਟ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਸ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟਡ ਆਏ ਆ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਰਿਜੈਕਟਡ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜਾ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਜਨਤਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਚੌਤਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਡਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਡਰ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ MLAs ਜਾਂ MPs ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ MLAs ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਔਰ ਸਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ MLA ਸਾਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ MLA ਦਾ 2 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਜੀ ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ MP ਦਾ 8 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅੰਦਰ ਪਏ ਜੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 3-4 ਸੀਗੇ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਰੈਵਨਿਊ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ।
ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਛਾਣੀ, ਕਸੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟੀਚੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਫਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਰਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੰਜੀਦਾ ਆ, ਕੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ 30% ਪਾਣੀ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5% ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 10% ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੋਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਫਲੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਕਰਮਠ, ਬਹੁਤ ਕਰਮਠ ਨੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਅਰਲੈਸ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਸਫਾਈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ GST ਪੂਰਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।